ریڈ کریں گے؟ واقعی صرف کل کے مرحلے کے نتیجے کا ریئیکشن کہنا کافی ہوگا؟ دیکھیے، کشمیریوں نے، کم از کم میر پور کے کشمیریوں نے بلاول بھٹو صاحب کا دل توڑا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ گلگت بلتستان والی پرفارمنس وہ آزاد کشمیر میں بھی ریپیٹ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر مختلف ہے، کشمیر جی بی سے بہت مختلف ہے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ پھر گلگت بلتستان کی الیکشن کو مسلم لیگ نواز نے بہت ہی ہلکا لیا، بہت ہلکا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ تاریخ یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن وہ پارٹی جیت جاتی ہے جس کے پاس اسلام آباد ہوتا ہے، لیکن وہاں کی شکست کے بعد اب مسلم لیگ کوئی بھی چانسز لینے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے یہاں پہ پورا زور لگایا، یہاں تک کہ بڑے میاں صاحب نے خود یہاں ٹائم دیا۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے مری میں بیٹھ کر بھی اور کشمیر میں پہنچ کر بھی کام کیا۔ مسلم لیگ نواز دھڑوں کی سیاست کی بادشاہ ہے، وہ علاقائی سیاست کی، حلقے کی سیاست کی بادشاہ ہے، تو اس نے پوری طرح سے اس دفعہ مکمل تیاری کے ساتھ ٹھیک طرح سے الیکشن لڑا۔ اب دیکھیے، بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ مسلم لیگ نواز نے پیٹرنیج کی سیاست کی، بسیں دیں، تو ان کی تو اپنی حکومت ہے گلگت جی بی میں، اے جے کے میں، آزاد کشمیر میں تو بلاول بھٹو کی پارٹی کی اپنی حکومت ہے۔ وہ تو خود ہر جگہ جا کر جو بانٹنا چاہتے تھے وہ بانٹ رہے تھے، وہ وعدے کر رہے تھے۔ تو مرکز سے اگر کچھ ملا ہے لوگوں کو تو خود آزاد کشمیر کی حکومت بھی تو ان کو دے رہی تھی نا، تو اس لیے وہ یہ الزام تو نہیں دے سکتے۔ اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ حکومت بھی چلائیں اور اپوزیشن بھی کھیلیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ بھی کھیلیں، لیکن یہ کھیل جو ہے وہ زیادہ چلا نہیں ہے۔ اب بلاول بھٹو جو کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ان کے پیچھے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ الیکشن ختم نہیں ہوئے، ابھی تک وہ بھی الیکشن موڈ میں ہے، کشمیر بھی الیکشن موڈ میں ہے۔ اگر یہ مکمل الیکشن ایک وقت میں ہوا ہوتا تو اس وقت وہ ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف بیٹھ گئے ہوتے اور ایک محبت کی فضا قائم ہو گئی ہوتی، یا کم از کم جو الیکشن والا ایک جوش اور جذبہ اور جھگڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہوتا۔ کیونکہ ابھی الیکشن ختم نہیں ہوئے، ایک مرحلہ ابھی گزرا ہے، 2 مرحلے باقی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ جوش جذبہ برقرار رکھیں۔ زیغم صاحب آپ کی گفتگو اتنا بتا رہی ہے کہ رد عمل تو ہے پہلے مرحلے میں جو کچھ ہوا ہے، مگر اگر نون لیگ نے کچھ نہ کچھ کیا تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی لیوریج تھی پیٹرنیج کی، اس سے پہلے حکومت انہی کی آزاد جموں کشمیر۔ اب یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا لیوریج مسلم لیگ نون کے پاس ہے جس کے اوپر غصہ ہے بلاول بھٹو زرداری کو، جو ان کی آج کی اس گفتگو سے جھلک رہا ہے، یا اس بات کو مکمل مائنس کر دیا جائے جس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی سپورٹ ریاست سوچ لے اہم ہے، یا پھر قوم کے مفاد کی بات کریں؟ سو آپ کے خیال میں اس بات کا کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، صرف اس کو سیاسی نتیجے کا غصہ کہا جائے؟ جی، ان کو غصہ تو اسی بات پر ہے کہ مسلم لیگ نواز نے الیکشن کا یہ مرحلہ کیوں جیتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بہت امید تھی کہ وہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے جا کے گلگت بلتستان کا الیکشن لڑا تھا، اسی طرح اے جے کے والے بھی ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی وہ حقوق کے بیانیے کے اوپر الیکشن لڑ رہے تھے، جبکہ مسلم لیگ نواز جو الیکشن لڑ رہی تھی وہ لڑ رہی تھی ترقی کے بیانیے پر۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ووٹر ان کے حقوق کے بیانیے پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب یہ فیصلہ ووٹرز نے کرنا تھا۔ میرے خیال میں ووٹرز نے اعتبار نہیں کیا، اور اس وجہ سے نہیں کیا کہ اس وقت جب وہاں پر ایک تناؤ موجود ہے آزاد کشمیر میں، اس وقت خود پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے اس وقت کہ وہ حکومت میں بھی رہیں لیکن وہ دامن جھاڑ کے ایک طرف بھی ہو جائیں تمام سچویشن سے، اور یہ بھی کہیں کہ ہم حقوق آپ کو دلوائیں گے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی تک ان کا یہ بیانیہ نہیں چلا، ان پہ لوگوں نے یہ ٹرسٹ نہیں کیا کہ وہ واقعی ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹریڈیشنل روٹ لیا کہ ایک بڑی پارٹی باہر ہے، دوسری ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی شکل میں موجود ہے، تیسری پیپلز پارٹی ہے، تو انہوں نے ایک روایتی طریقے سے مطلب اگلے مرحلوں کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور طور پر آج ایک سیاسی بیانیہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، اسی خطاب میں انہوں نے آج بتایا، جتایا، یاد دلایا، یہ آپ بتائیے کہ صدر زرداری کا بیٹا ہوں، بے نظیر جیسی سیاست کرنا چاہتا ہوں، مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں۔ بلاول ایک ہی جملے میں کیا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کیا ثابت کر رہے ہیں؟
बड़ा खुश आइंदा जी कि आज मुर्तज़ा भुट्टो भी फिर से दुनिया को या पाकिस्तानियों को या पीपल्स पार्टी को याद आ गए। पीपल्स पार्टी को पता नहीं याद आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, लेकिन बात सूरत उनके मामू लगते हैं तो उन्होंने उनका जिक्र कर दिया। देखिए, बुनियादी बात, अगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो फ़र्क जैगम साहब ने भी जिसका जिक्र किया, अगर सोचना है समझना है तो वो ये है कि दोनों जगह का जो माशरती कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। जीबी को एक मुकम्मल माशरे के तौर पे मुख्तलिफ सोच और फिक्र के साथ वाले लोग हैं। आज़ाद कश्मीर वाले समझिए पंजाब की एक्सटेंशन है, इस तरह के लोग हैं वहाँ पे। वहाँ धड़े हैं, वहाँ बरादरियाँ हैं, वहाँ पर हर किस्म का वो काम है जो कि नॉर्दर्न पंजाब का है, पंजाबी की एक्सटेंशन है। तो ये अगर फर्क कोई समझ आए तो ये बिहेवियर जो है समझ आ जाता है। लेकिन बासूरत वो भी बात सही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, तो फिर उससे शिकायत करना और उनसे किसी और से शिकायत करना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपका ये है कि रियासत जो है उसको डिसाइड करना है कि वो किसके साथ है, कौमी मफाद के साथ है या नून लीग का मफाद अजीज है। तो सबसे पहला सवाल अपना बिलावल भुट्टो साहब से ही पूछना चाहिए कि 2022 में जब आपने हुकूमत में शामिल हुए और उसके बाद 2024 में, तो उस वक्त कौमी मफाद ज्यादा अजीज था या नून लीग का मफाद ज्यादा अजीज था? अगर इन दो चीजों का जवाब दे दें तो उनको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो कौमी मफाद को कहते हुए ताकत का हिस्सा बने और इस पूरे निज़ाम का हिस्सा बने, तो फिर तो नून लीग के मफाद का कोई शिकायत का कोई वजह बनती नहीं है, रह नहीं जाती। आप जिस बुनियाद पे आगे आए थे उस बुनियाद पे ही अब निज़ाम चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसा है। तो उसके बाद फिर रियासत की बात करते हैं, तो जब हम हुकूमतें, जब इलेक्शन करवाते हैं और हुकूमतें बनाई जाती हैं तो हुकूमत को जिम्मेदारी सुपुर्ददारी की जाती है दो चीजों की, अवाम की और रियासत की। और रियासत और अवाम के बीच में जो रिश्ता है ये हुकूमतें लेके चलती हैं, उसको मजबूत करती हैं, उसको कायम करती हैं, और रियासत को भी मजबूत करती हैं और मुआशरे को भी मजबूत करती हैं, अवाम को भी मजबूत करती हैं। यही हुकूमतों का काम होता है। हुकूमत का मकसद ही होता है कि इस रिश्ते को कायम रखा जाए और मजबूती से चलाया जाए। तो रियासत तो हम हुकूमत को देते हैं और मुआवजा और अवाम भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत ये कह रहे हैं कि ये इनकी नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हुकूमत नहीं कर रहे, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये जो हमारी सियासत है ये कौन सी सियासत है, ये क्या सियासत है? ये सवाल उनको आज ये पूछना चाहिए था अपनी तकरीर के अंदर कि आज़ाद कश्मीर की जो हैसियत है, जबकि आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसका जो पॉलिटिकल एंड है वो क्या है, इसका मकसद क्या है? हर सियासत किसी मकसद के लिए की जाती है ना, इलेक्शन उसका एक हिस्सा है, उसके बाद मकसदियत शुरू हो जाती है। और अगर वो ये नहीं समझ पाए तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, कनेक्ट करके ये कोशिश करें और फिर आज़ाद कश्मीर के रोल को बताएं कि ये आज़ाद कश्मीर जब हमने 1947 के अंदर से उसको पूरे हिंदुस्तान के जो कश्मीर वाला हिस्सा था उसे अलग करके पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, तो किस मकसद के तहत बनाया था? इसका मकसद अभी जो रहता है, जो काम रहता है, उसको हम इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे हासिल कर सकते हैं? ये टेरिटरी का, ये अपनी टर्फ का की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान के एक ऐसे अनफिनिश्ड एजेंडा और मकसद की तरफ इनका ध्यान होना चाहिए जो कि रहता है काम करने के लिए। आज़ाद कश्मीर को किस तरह चलाना है, किस तरह की सियासत करनी है, किस तरह का निज़ाम होना चाहिए, वहां पे क्या मिसाल कायम करनी है, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम इस काबिल हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर है मुकम्मल तौर पर उसके अहल हैं, उसको हम लेके चल सकते हैं। ये छोटे छोटे टर्फ्स और छोटी छोटी जमीनों पर लड़ना शुरू हो गए आपस में, और खासतौर पर वो लोग जो कि यहाँ पे बैठ के बिल्कुल आपस में शीरो शक्कर होते हैं और वहां पे बैठ के कुछ और बात करते हैं। मेरा अपना ख्याल यह है कि बिलावल भुट्टो या तो सियासत को अपनी वालिदा की तरह और अपने वालिद की तरह, तो मैं भी कह सकता हूं चलें कह देते हैं, सदर पाकिस्तान है, समझने की कोशिश करें कि मकसद क्या है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का, आज़ाद कश्मीर के इलेक्टोरल प्रोसेस का या पॉलिटिकल प्रोसेस का मकसद क्या है, उसको उस तर्ज में चलाएं। आपके पास पिछले हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, व्हाई पीपल्स पार्टी कुड नॉट रन आज़ाद कश्मीर इन दैट मैनर? ठीक हो गया। तो जो भी होगा वो कंटिन्यूटी होगी उसी निजाम की जिसके आप जिम्मेदार हैं, जिसके आप नुमाइंदे हैं, जो कि इस्लामाबाद है बैठा है या किसी और जगह बैठा, और जिसके लिए खुद बिलावल भुट्टो सर बारहा ये कह रहे हैं कि हम इस नून लीग के साथ नहीं, हम कौमी मफाद के लिए नून लीग के साथ, यानी हम रियासत के साथ हैं, नून लीग के साथ नहीं है। जी मैं सिर्फ बता दूं, अगर सिंध में कबूल है ना आपकी अपनी हैसियत और आपको इस्लामाबाद में अपनी हैसियत कबूल है, तो फिर हर जगह पे कबूल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके एग्री करें या डिसएग्री करें, हो सकता है मैं डिसएग्री करता हूं जो निजाम, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू थू कर दे और मीठा मीठा हप हप कर जाए, ऐसा नहीं चल सकता। ठीक हो गया।